मैनू माण है कि मेरे मैंटर भी इत्थे बैठे ने, जसपाल सर, और एक साडा होर रिश्ता है तरन तारण दे पहले डीसी ने ते हुण तक दा मैं आखिरी डीसी हाँ। एडीसी साहब, मेरे वीर धालीवाल, रोहित गुप्ता जी, प्रिंसीपल साहब, ते तुसी सारे मेरे लिए सत्कारत हो। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। मैं बहुत आंकड़े नहीं बोलांगा, सारे थोड़े सामने नशर हो गए ने। इन्हां गल्लां दा अर्थ इन्ना क है कि जो किसी भाषा दे विच हो सकता है वो पंजाबी च भी हो सकता है। जिउं ही पैदा हुंदा है कटरू या वछरू, वो नाल दी नाल वो काम करदा है जो उन्हें ताउमर करने हुंदे है। वो 10-15 मिनटां दे विच खड़ा हो जांदा है, दुध भी चुंगना सीख लैंदा है, वो रिंगना भी सीख लैंदा है। इहो ही काम उन्हें सारी उम्र करने हुंदे है। जबकि इंसान दा बच्चा उन्हें जमदे सर सिर्फ रोना जिहा आउंदा हुंदा है। कोशिशां करके शायद उन्हें दुध चिंगना सिखाया जाता है। ये वृतांत मैं क्यों कह रहा कि वो बच्चा किसी भी दूसरे जानवर का पूरा ते पक के पैदा होता है, इंसान का बच्चा अधूरा पैदा होता है। अधूरेपन की एक खूबसूरती है कि उहदे च पूरा होने की गुंजाइश होंदी है। असी मरन वेले कहने कि फलाना पूरा हो गया, उहदे तक वो सीख सकता है। सिक्ख्या का ये फायदा है कि उन्होंने सिखाया जा सकता है। असी वो पहले पल तो माँ तो सीखना शुरू करते हैं, फिर सीखते जाने फिर साड़ी अगे जी विधिवत पढ़ाई होंदी है वो सानू सिखाई जाती है। इन्ना सारा कुछ पहला सिक्ख्या का महत्व ते दूसरा माँ तो ली हुई सिक्ख्या का महत्व। साडे दिमाग च इन्नी ज़्यादा वो बोली भर जाती है, वो भाषा आ जाती है जिहदे नाल किते मैं WhatsApp ते मैसेज देख रहा सीगा कि साडी मैमरी इन्ने कुछ पता नहीं टेराबाइट्स गीगाबाइट्स उन्होंने कही सीगी, हो सकता गलत भी होवे, कि उहदे च एड्डी वड्डी फिल्म बन सकती है कि 300 साल तक लगातार देखी जा सकती है। साडे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी इन्नी है। पर जे असीं हुण इस उम्र दे विच गल करिए, असीं सीखना बड़ा घटा दिंदे हां, स्लो हो जाता साडा। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਉਹ 300 साल की फिल्म की गल चल रही है वो किते उन्हां फॉर्मेटिव ईयर्स दे विच 9-10-15 साल की उम्र तक असी बहुत ज़्यादा सीखते हैं। साडी वो सारी मैमरी जिहड़ी हार्ड डिस्क है वो उदों काफ़ी हद तक भर जाती है। जिहड़ा उस तो बाद सीखते हैं असी हुण दी उम्र च सीखते हैं, कॉलेजां च यूनिवर्सिटियां च आके सीखते हैं, वो उहदे मुकाबले काफ़ी घट हुंदा है। ਇਹਦਾ अर्थ की होया कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ भी ਥਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲਿਖਣ ਨੂੰ, ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ? ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, वो आम तौर पर उसकी माँ बोली होंगी है। जे किसी को ना समझ भी आती हो भी बंदा उत्थे मान लो इंग्लैंड च कैनेडा च भी किते हो उत्थे भी पंजाबी च गाल कड्डू जदों किते गुस्सा आऊगा। वो इस करके हुंदा कि दिमाग का मैकेनिज्म ही है
ਕਿ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਚੱਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰੀ એનર્ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 2011 ਦਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ CBSE ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੀਨਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਊਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ 65-70 ਸਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਈਅਰਸ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ 1960-65 ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗਿਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਵੀਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਦਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਭਈਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਈਆ ਤਾਂ ਬ్రో ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਟਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ 1960-65 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਵ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਆਲਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਦਾ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ 60 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀ। 60 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੋਂ ਜੇ 30 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਧੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਕੋਰ ਆ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 52 ਵਾਲਾ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 49 ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਜੇ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ 30 ਦਿੰਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਬੰਦਾ 30.5 ਦੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 31 ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਵਾਲ ਨੇ 60 ਨੰਬਰ ਦੇ, 300 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2.5 ਨੰਬਰ ਉਸ ਪੇਪਰ ਚੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ। ਦੋਨੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ 10 ਵੱਧ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ 10, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਵੱਧ ਗਏ ਆਪਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੈ 10, ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਗਏ 30 ਵੱਧ ਗਏ। 30 ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਈਏਐਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਈਏਐਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਮ ਕੈਡਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੈਡਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ 1 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਤੂੰ ਖੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਲ 11 ਜਣੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 10 ਜਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਡਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੈਡਰ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 1-2 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ 2-4 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਦੇਤਾ, ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ 5-7 ਨੰਬਰ 10-20 ਨੰਬਰ ਬਣ ਗਏ। 10-20 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੈਡਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਆਈਏਐਸ ਤਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਅੱਧਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਆ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦੇ ਕਿਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੇ 60 ਨੰਬਰ ਵਧੇ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਦੋਂ 60 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਈ ਇੰਨੇ ਮਕਬੂਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭੈੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੋਝੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਠੇਠ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖੋ, ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਥੱਲੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, 3 ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਥੱਲੇ 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 ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੇ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਦਾ ਜੋ ਤਰਜਮਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਸਟੀਐਮ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਡੀਸੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼। ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਠੇਠ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌੜੀ ਨੁਮਾ ਬਣਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਆਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਫਿਰ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਘੜਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੌਖੇ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਰਚ ਕੇ, ਮਿਚ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਖੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਲਿਟਰੇਰੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।